एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच मूक उच्चर शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख पद सुन जो काल कृपा कराए कहाँ तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी वरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लहो तुम कथा सुधारी होवै सिफत खसम मंदी नूर अरसो कुरसो चट्टिय तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म ली कट्टिय तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म ली कट्टिय सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि पिछै लगिया बिरह, जो हर हृदय सदा वसाए। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि पिछै लगिया फिरै, जो हर हृदय सदा वसाए। बिन सतगुर नाम ना पाइयै, बुझो कर विचार। नानक पूरै भाग सतगुर मिलै, सुख पाए जुग चार। महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरध है, मन मुख तृष्णा भुख न जाए। गुरमुख शब्दे रतिया, शीतल होए आप गवाए। अंदर तृप्त संतोखिया, फिर भुख ना लगे आए। नानक जे गुरमुख कर सो परवान है, जो नाम रहे लिव लाए। पौड़ी बलिहारी तिनको, जो गुरमुख सिखा। जो हर नाम ध्याए दे, तिन दर्शन तिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा।
ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਓ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਓ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋकर के ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ के पाठ कथा कीर्तन श्रवण करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। आज अमृत वेले सतगुਰਾਂ की बख्शिश पावन श्री मुखोवाक जी के रूप में हुई है। आप सारिया संगतां ने इस पावन पवित्र शब्द की विचार करनी है। सब तो पहला अपने मन प्रक्रिया एकाग्र करिए ਅਤੇ अपनी रसना पवित्र करते हुए प्यार सहित उच्चारण करिए। गज वज के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू जी। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज सोरठ राग की वार के अंदर पावन पवित्र श्लोक उच्चारण करते हैं। ऐसे सतगुरु ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री गुरु अमरदास पातशाह जी जिन्हां की महिमा वडियाई गुरबाणी अंदर पट्टा ने सवैया लिखी है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी कैसे ब्रह्म स्वरूप हैं। तो पातशाह जी कृपा करते हैं भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। सतगुरु अमरदास पातशाह जी भलियां विचों तुहाडी उपमा तुहानूं ही बनाउंदी है। दुनिया दे विच ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिहदे नाल तुहाडी उपमा बराबर की जा सके। तां ते सतगुरु अमरदास पातशाह जी श्री गोविंदवाल साहिब नगर विखे विराजमान हैं। संगतां नूं निहाल कर रहे हैं। ये इस पावन पवित्र शब्द की उठानका है कि जिस मौके सतगुरु अमरदास साहिब जी गुरबाणी का प्रवाह ते लंगर का प्रवाह चलाते हैं गोविंदवाल साहिब नगर विखे। इत्थे लाहौर का रहने वाला एक ब्राह्मण पंडित जिसका नाम माई दास लिखिया है। ब्राह्मण सी कर्मकांडी सी बहुत ही सुचमता रखता सीगा। अपने नियमां दे विच परपक रहिंदा सी। इसने गुरु अमरदास पातशाह जी की बड़ी महिमा सुनी लोगों को कि ये माई दास ब्राह्मण चक्रवर्ती रहिंदा सीगा। तीर्थ स्थानां ते घुमदा रहिंदा सी।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਏ ਹਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤੱਪੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੰਗਰ ਬਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਮਨਾ ਚੱਲੀਏ ਦਵਾਰਕਾ, ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬੇਵਸਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਸੌਂਦਿਆ। ਜਦ 4 ਸਵੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਘੁਮਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਗਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਾਂ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਤੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਹ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿਠਿਆਈਆਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖੁਰਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਚਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਸੁਚਮਤਾ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਰਖਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੇ ਕੌਣ ਕਾਹੇ ਜੀਓ, ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਇਹ ਹਨ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਇਹਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਦਰਾ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ,
गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों में बैठ के बेनतियां करन लग्या कि सतगुरु जी पहला तो मैनूं मुआफ़ी बख्शो कि मैं तुहाडे स्वरूप की शंका की, मैं तुहाडे लंगर ते तुहाडी पंगत ते तुहाडी परंपरा तुहाडी मर्यादा ते बड़े शंके ते घृणा नफरत सी की कि मैं बिना लंगर छके बिना दर्शन किए पहला वापस चलिया गया सी। कि सतगुरु जी कह लगे शंका क्यों की? ये पंडित कह लगे कि सच्चे पातशाह जी मैं कर्मकांडी हाँ, जे मैं लंगर छक लैंदा ते मेरा ब्राह्मण पुणा जिहड़ा ये खत्म हो जाता, मैं अपनी मर्यादा परपक रहने वाला हाँ। ये गुरु अमरदास पातशाह जी ने फिर मुझे ये श्लोक उच्चारण किया है। उस पंडित के परखाए अपने सारे दे परखाए, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ के शब्द जे आ रहा है ये ना समझो कि ये तो उस माई दास पंडित को स्पेशल दिता नहीं, साझा उपदेश है सारियां वास्ते। परखाए साखी महापुरख बोलते साझी सगल जहां मैं कि जिन्ने गुरबाणी हर एक शब्द का कोई ना कोई ये उठान का है, ये गल वक्री है कि सानू समझ ना होने करके हर एक शब्द की उठान का सानू नहीं आती। ये कुछ सवाल कुछ जवाब हो वो इस पावन शब्द के अंदर आए हैं। सो आप संतान अपनी मन वृत्तियां उजागर करके श्रवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्म तर है, एक शब्द लिव लाए। सतगुरु अमरदास पातशाह जी कहने लगे ब्राह्मण जी पहला मैं दसो कि ब्राह्मण है कौन, किनू आखदे? ये कह लगा सतगुरु जी ब्राह्मण मैं तुहाडे सामने बैठा हाँ, तिलक जनेऊ धोती कर्मकांडी ये ब्राह्मण। पातशाह जी कहने लगे नहीं, ब्राह्मण वो होंदा जो ब्रह्म बिंदे, बिंदे का अर्थ होता जानना, जेड़ा ब्रह्म नू जाने जेड़ा परमात्मा नू जाने वो असली ब्राह्मण है। तो ब्रह्म बिंदे जिसका ब्रह्मत्व है उसे ब्राह्मण का ब्राह्मण गुण कायम रह सकता है जेड़ा रब दे नाल जुड़िया हो। ये पातशाह जी कहते ने एक शब्द लिव लाए, एक अकाल पुरख वाहिगुरु के उपदेश के नाल अपने मन वृत्ति को जोड़ के रखे। कबीर साहब जी ने कृपा की कहो कबीर ब्राह्मण कहिए काहे, ते कहने ब्राह्मण क्यों कहने? ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म जमा मन, जो अपने शरीर विच ब्रह्म नू आया जाने, जो सारे शरीरां विच ब्रह्म नू आया होया जाने, ये सारे ब्रह्म का रूप हैं। हर एक बंदा ब्रह्म का रूप है, हर एक बंदा ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी जात तबके का नाम नहीं है। जिन्हों आखदे ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हों ब्रह्म का ज्ञान होवे वो ब्रह्म ज्ञानी, जेड़ा जाने कि मेरे अंदर ब्रह्म बैठा आ गया मेरे वो ब्राह्मण। कि जेड़ा ब्रह्म नू जान लवे, बिंदे का अर्थ होता प्रकाश, जो ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि गुरबाणी शब्द है गोबिंदे या गोबिंद। गो दा अर्थ होता इंद्रियां सारे शरीर दियां, अख नक कंन लक बाहां, ये इंद्रियां ये गो हैं। बिंद का अर्थ होता प्रकाश, जिहड़ा वाहिगुरु परमेश्वर साडे इंद्रियां नूं प्रकाश कर रहा। अखां विच देखण शक्ति, कन्नां विच सुणन शक्ति, मूँह नूं बोलण शक्ति, हत्थां पैरां नूं पकड़न चलण की शक्ति। इन्हां इंद्रियां नूं जो प्रकाश करे
ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣਾ ਸदैव ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2 4 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ। तो ये 4 अर्थ ने शब्द के अलग अलग थां ते ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਉਹ ਜੇ अर्थ लगते हैं। इत्थे शब्द का अर्थ है उपदेश। वाहिगुरु परमेश्वर का जो उपदेश है, जो शब्द आप सुन रहे हैं, जो गुरबाणी सानू गुरु साहब जी ने दी है, ये गुरबाणी के नाल जिहड़ा कोई अपने लिव प्रति नूं जोड़ के रखे, अपने अंदर ब्रह्म नूं परमात्मा नूं आया होया जाने, जदों निगाह खोले रब तो बिना कुछ होर ना दिसे, वो असली ब्राह्मण है। एक ओदा ब्रह्म गुणा सदैव कायम रह सकता है जी। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगिया फिरे, हर जो हर हृदय सदा वसाए। सतगुरु अमरदास पातशाह जी कहते ने, ब्राह्मण जी तुसीं कर्म कांडी क्यों बने हो, इन्नी सुचमता इन्नी कट्टर क्यों? ये कह लगे जी मैं चाहता हाँ कि रतियां सदियां ये मेरे हाथ में आ जान। रतियां ये होंगे खजाने को आखो, सदियां कहते वाहिगुरु परमेश्वर दी अलौकिक शक्तियां। गुरु अमरदास पातशाह कह लगे, पंडित जी रतियां सदियां तुहाडे वस विच क्यों नहीं आ सकदी जिवें तुसीं चाहुंदे हो? जे चाहुंदे हो कि रतियां सदियां तुहाडे कोल आ जाण, तो जो हर हृदय सदा वसाए, जो वाहिगुरु परमेश्वर के नाम नूं अठे पैर अपने हृदय विच वसा के रखदा है, जो अठे पैर नाम दे नाल जुड़िया होया ना, रतियां सदियां उहदे पिछे पड़ियां ने। रतियां सदियां होंदियां की ने? शास्त्रां वेदां दे विच लिखिया है, असन बसन भू कनक दासी चौंक गुलाम, रखवाले हंडवाले जानिए नव निध के ये नाम। ये 9 नदियां 18 सदियां किहड़ियां? अणिमा महिमा गर्मता लगमता परापत जान, वसी तन गुण एकता अष्ट सिद्ध के ये नाम। 18 सदियां विचों 8 सदियां मुक्त रूप जहान। सदियां का अर्थ होता शक्ति, निधि का अर्थ होता खजाना। ये चीज़ां ने जिन्होंने हासिल करने वास्ते बंदा बड़े यतन करता है। असन बसन भू कनक निध दासी चौंक गुलाम, रखवाले हंडवाले जानिए नव निध के ये नाम। असन कहने भोजन, बसन कहने वस्त्र। मेरे कोल हर तरह का भोजन होवे, खाण पीण के सारे पदार्थ मेरे कोल होण, हर एक तरह का सोहना कपड़ा मेरे कोल होवे। असन बसन भू, जमीन बहुत मेरे कोल होवे, कनक सोना बहुत होए मेरे को। असन बसन भू कनक, निध खजाना होए, ते दास नौकर बहुत सारे मेरे को होण, मेरी सेवा करने वास्ते। रखवाले रथ होण वड्डे वड्डे, गड्डियां होण लग्जरी कारां मेरे को। हंडवाले पालकियां होण सोने दियां, जिन्हां च बैठ के जिथे मर्जी जाओ। ये चीज़ां मेरे कोल होण, इहनूं कहंदे ने निधियां। ये हासिल करने वास्ते बंदा सवेर तो शाम तक चक्करां च पड़िया रहिंदा है। इहनूं हासिल करने वास्ते लोग चलीसा पढ़ते हैं, इहनूं हासिल करने वास्ते लोग जाप करते हैं। ये जिहड़ियां ने सदियां
ਉਹਨੇ ਅੜੀਮਾ ਮਹਿਮਾ ਗਰਮਤਾ ਲਗਵਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਣੀਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬੜੀ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਗਰਮਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਕੀੜੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀੜੀ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਿਰਕਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਡੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਇਹ ਰੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸੇਰ ਅੰਨ ਪਕਾ ਲੈਣਾ, 8 ਪੈਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਡੀਆਂ ਆਖਦੇ, ਨਿਧੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਵਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਰਣਤਾ। ਆਵਰਣਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਦਾ, ਪਰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਗਿਆਨ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਚੜਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਵਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂੰਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਤ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਰੱਖਣਾ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਖੜੀਆਂ। तो इस तरह सतगुरु जी ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਏ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
बारिश कर जहान सिद्ध सन्मुख मुख जो है रिद्ध बसे बाबांग जो तीन लोकांतर मोह है हृदय बसे अकहियो सोए रस तनी जातो मुख भक्त उचर अमर गुर नित रंग रातो अमर गुर नित रंग रातो गुरु अमरदास पातशाह जी ਤਾਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਜਹਾਨ बारिश नाम है लक्ष्मी का। क्यों? बार नाम पानी का, जोधा अपना जमना। पानी को जो जमया कौन? कमल। कमल को ले लेना कमला। कमला नाम केड़ा? लक्ष्मी का। बारिश कर दहन है लक्ष्मी जेड़ी है गुरु अमरदास पातशाह जी के सज्जे पासे हाथ जोड़ के खड़ी है। बस बेनतियां ही करती रहती। सतगुरु जी अपनाओ, मैनू प्रवान करो, आज्ञा देओ, मैनू तुहाडी जेब विच आ जावां। ये हाथ जोड़ के खड़ी है गुरु साहब के सज्जे पासे। बारिश कर दहन सिद्ध सन्मुख मुख जोग है वड्डे वड्डे करामाती सिद्ध पुरुष जिहड़े जिन्हां ने 18 सिद्धियां हासिल कीतियां। गोरखनाथ वर्गे, भंगरनाथ वर्गे, ये सिद्ध लोग सन्मुख मुख जोगे गुरु अमरदास पातशाह जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े ने, बेनतियां कर रहे ने। आखिर सतगुरु कृपा करो, सानू आज्ञा दिओ, असीं तुहाडे महल बना दईए, तुहाडे लंगर बना दईए, वड्डे वड्डे काम जिहड़े सिद्ध पुरुष को असीं कर दईए। गुरु अमरदास पातशाह जी इन्हां नूं स्वीकार नहीं करदे। फिर बारिश कर दान सिद्ध सन्मुख मुख जोग रिद्ध बसै बावांग। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोक अंतर मोह है। जेड़ियां रिद्धियां सिद्धियां निधियां तिन्ने लोकां दे विच देवतियां नूं मनुखां ते राक्षसां नूं मोहित कीता होया है, जिन्हां नूं हासिल करन वास्ते लोग बड़े यतन करदे ने, तरलो मच्छी होंदे ने। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਅਕਹਿਓ सोए रसत नहीं जाप करो। सतगुरु जी अपने हृदय जी नहीं वसाते, वाहिगुरु परमेश्वर को वसा के रखते। फिर मुखो भगत उचरै अमर गुर नित रंग रातो। मुखो भगती नूं उचारण करते, मुखों परमेश्वर का नाम ही उचारण करे। तो नाम दे विच जिहड़ा रस है ना, वो रस वो पैसिਆਂ विच नहीं है, वो रस वडियाई दे विच नहीं है, शौहरत दौलत विच नहीं है, रिद्धियां सिद्धियां विच वो रस नहीं है। जो रस नाम जपण विच है, जो रस ब्रह्म ज्ञान दे विच है, जो अनंत गुरबाणी पढ़न विच आउंदा है ना, वो रस माया इकट्ठी करने विच नहीं आउंदा। जेड़ा गुरमुख बाणी पढ़दा ना, ये फिर उन्हां नूं ही समझ है कि जिन्हां ने गुरबाणी पढ़ी नहीं, अठे पैसिਆਂ पिछे लगे पे ने, वो मेरी गल नूं कहंदे ने, बकवास करी जांदे। इन्हां नूं की पता? पैसा पैसा ही है, पैसे विच बड़ा रस है, बड़ा आनंद है, सब कुछ हो सकता है। पैसे नाल शांति मिल सकती है, तो पैसे नाल नाम की दात ले सकते हो। तो जेड़े गुरबाणी पढ़ते हैं उन्हां नूं पता है कि नाम दे की रस है। ते पातशाह जी कहते हैं ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨਾ ਪਾਈਐ ਤੁਝਹੁ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये ब्राह्मण कहना सतगुरु जी फिर कृपा करो, नाम केड़ा नाम दे किथों लईए। ते गुरु अमरदास पातशाह जी कृपा करदे, बिन सतगुरु नाम न पाइए। गुरु धारे को बिना नाम की प्राप्ति नहीं।
ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਵਿਖਿਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਜਨਾਨੰਦ ਹਰਦਾਸ, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਭਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਿਖਿਆਨੰਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਖਿਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, 50,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਸ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਸਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਆਹਾ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਰਸ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਰਸ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਜਨਾਨੰਦ ਹਰਦਾਸ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਨਾਨੰਦ ਆਖਦੇ। ਭਜਨਾਨੰਦ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਰਸ ਭਜ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਭਜ ਗਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਚੁਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਭਜਨਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਆਵੇ ਤੇ ਭਜ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਨੰਦ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਭਜਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਭਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਤਤ ਵੇਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਟੋਰਾ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਕਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭੋਗੰਤਾ ਰੋਗੰ, ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਭੋਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਕੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਕਿਸ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ ਨਾ। ਭੋਗੰਤਾ ਰੋਗੰ, ਭੋਗਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬੜੇ ਰਸ ਲਏ, ਹੁਣ ਰੋਗੀ ਬਣ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਟੋਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਦੋ। ਭੰਡ ਮੂੜਾ ਭੰਡ ਭਾਲੇ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ। ਭੰਡ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੂਜਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਭੰਡ ਮੂੜਾ ਭੰਡ ਭਾਲੇ, ਦੂਜੀ ਲੱਭੋ ਭਾਈ ਲਾ ਕਰੀ। ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਵੀ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ, ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮੰਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਏ ਸੁਹਿਲਾ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਘਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। तो ये रस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਕਟੋਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ।
कि जहर का रस दुनिया का कोई भी पदार्थ है, मिठा बहुता खाया, रसगुल्ले जलेबियां खादियां, मजा आ गया, बड़ा आनंद आया, खाते रहे, मुझे शुगर करा ली, भोगम ता रोगम, भोग लिया और रोग लगे, उन्होंने तो भी जाते रहे। तो ये जिन्ना भी आनंद है ना दुनिया का, ये मिथ्या जहर का आनंद है। दूजे नंबर ते जिहड़ा हैगा भजना आनंद नदी के पानी वांग है। नदी का पानी झूठा तो नहीं होता, कटोरे के पानी में कुत्ता मुँह ला गया झूठा हो गया, कोई होर मुँह ला गया झूठा हो गया, कहने ने तेन कोई होर मुँह ला गया, चल मैं तेन तलाक देने लगा, झूठी हो गई, अपवित्र हो गई। तो इस प्रकार के जहर का आनंद है ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਜਨਾ ਆਨੰਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਨਦੀ ਵਗਦੀ, ਮੀਂਹ ਦਾ मौसम का जाना, नदियां का सुखना, ये भजना आनंद है। तीजे नंबर ते ब्रह्मानंद, ये है समुद्र के पानी वांग, ना डुले ना टुटे ना झूठा होवे, ना वधे ना घटे, मीह पवे ना पवे, समुद्र में कोई फर्क नहीं पैदा, एक समान रहता है पानी। तो ये ब्रह्म ज्ञान का जिहड़ा आनंद है ना, ब्रह्मा आनंद जीवन मुक्त कुछ नूं आउंदा है, ये है समुद्र के पानी वांग। तो इसी तरह गुरसिखो आपां की करना है कि संसार का जिहड़ा विख्या आनंद है, एक तो तां आपां उपर उठ के इत्थे आ गए हैं, इत्थे भजना आनंद लै रहे हैं, हुण इत्थे ही नहीं रुके रहना, इत्थों अगे जाना, आपां ब्रह्मानंद तक पहुंचना है। ते पातशाह जी कहते ने ये जिहड़ा ब्रह्मा आनंद है, ये जीवन मुक्त पुरुषां नूं आउंदा है। हुण आऊगा किवें? जे नाम जपांगे तां ही आनंद आऊगा। नाम जपण वास्ते नाम होगा कोल तां ही जपांगे, नाम कोल होएगा कितों दुकान ते मिलेगा, आड़तियां कोलों मिलू, शाहूकारियां किसी मंत्री कोले नाम मिलता होएगा, नाम कितों मिलता? बिन सतगुर नाम न पाइए, गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना नाम प्राप्त नहीं होना। जुगती ये है कि पंजा प्यारियां कोले पेश होना पैना, पंजा ककारां दे धारनी होके, फिर सानू वाहेगुरु गुरु मंत्र है, पंज मेरा पंज प्यारे, वाहेगुरु वाहेगुरु ते करांगे ले गुरु का तेनू देता नाम, जिन्ना मर्जी जप, जिन्नी मर्जी कमाई कर, मूल मंत्र देंगे, फिर वो कमाई च वाधा हो। हुण आपां अमृत छकदे नहीं, पंजा प्यारिਆਂ ਤੋਂ नाम लैंदे नहीं, गुरु वाले आपां बनदे नहीं। इत्थे गुरु अमरदास पातशाह कहंदे ने मेरे सतगुर नाव ना पाईए, बूझो कर विचार, किसी को जाके पूछ लो, वेदां के शास्त्रां के विचार नहीं कर लो, गुरु तो बिना नाम का मिलना नहीं भाई। आपां गुरु वाले बने नहीं, नाम आपां जपी जाते हैं। फिर सतगुरां ने उन्हां वास्ते भी लिखिया है, मन मुख हर हर कर थके, मैल न सकी धोए। मन मुख लोग किहड़ा ने रब रब करते पए, जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया जां जिन्हां ने अमृत छक के तोड़ता, शराबा पीते ने या होर ने सुगंध खाते ने, वो कहते कोई अमृत उमृत नहीं, आप उतना ही नाम जपते हैं, उन्होंने वास्ते लिखे। वो हन मन मुख हर हर कर थके, वो वाहिगुरु वाहिगुरु रब रब करके थक गए, टुट गए, मैल न सकी धोए, अज्ञानता की मैल, पापां की मैल, चंचलता की मैल, विक्षेपता की मैल, औरता की मैल, ईर्खा द्वेष छल कपट प्रेम की मैल सारी उन्होंने अंदरों धोती नहीं जाती। जे मैल ना होए, शुद्ध मन वाले हो, अमृत क्यों ना, गुरु वाले क्यों ना बन जा। ता पातशाह कहते पंडित जी गुरसिखो किसी को पूछ लो, गुरु तो बिना नाम की प्राप्ति नहीं होनी, ताकि गुरु वाले का पहला बनना ही पैना है, अमृत का छकना ही पैना है, पंजा प्यारे तो नाम लेना ही पैना है। वो नाम की भी कमाई करिए सी, नानक पूरे भाग सतगुर मिले, सुख पाए जुग चार। हुण नाम प्राप्त होंदा है सतगुरां कोलों। हुण सतगुरु जी पहला धारण, पहला गुरु वाले, पहला गुरु धारण करना, फिर नाम मिलता है। पंज प्यारे की गल ने,
पहला ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਕੱਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਫੇਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਸ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤੇ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਦੂਣਾ 8। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਵਿਵੇਕ, ਵਿਰਾਗ, ਖਟ ਸੰਪਤੀ, ਮਮੋਕਸ਼ੂ, ਸਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਤਤ ਪਦ ਕਉ ਪਦ ਕਾਸ਼ੋਧਨ। ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ 8 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ, ਵਿਰਾਗ, ਸੰਪਤੀ, ਮੋਕਸ਼, ਸਰਵਣ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਤਤ ਪਦ ਕਉ ਪਦ ਕਾਸ਼ੋਧਨ। ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਧਾਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 8 ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ 8 ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ, 14 ਟੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੌਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 8 ਟੰਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਰਾਗ, ਸੰਪਤੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰ। ਇਹ 8 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਕਿਆ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਅੰਤਸ਼ਕਰ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਲਾਟ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਛਲ ਕਪਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਾਪੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। तो इस प्रकार शरीर जिहड़ा है बुढ़ा हो तां सतगुरां ने कहा है सखी के बुढ़े पावे 70 का मतहीन 80 हाँ का व्यवहार न पावे 90 का सहजासन मूल न जाने आपको बल 60 साल का ते बुढ़ा हो। चलो कोई गल नहीं, लोग वरतते नहीं कहते 60 साल का ते आम ही करते नहीं। 70 का हो गया तो समझो खत्म कहानी।
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਤ ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਲਵਾਂ ਬਾਪੂ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਾਪੂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਮਰ ਸੋਮੋ ਸੀ, ਅੰਬੈਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। मैं अपने मसले लेके बापू 70 साल का हो गया, वो तो कोई पुछता ही नहीं, कोई सलाह ही नहीं। बापू मकान बनाने लगे, मिस्त्री केड़ा लावा, सीमेंट केड़ा वरता, मुँह किधर को रखा घर का, कोई पुछता है बापू 70 साल के बापू को, वही नहीं पता मकानों का। तो भाई 70 का मतहीन बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 80 यहाँ का व्यवहार ना पर 80 साल का हो गया, फिर तो जमे खत्म कहानी। कहते ब्याह आ रहा मुंडे का आए करो, इन्हें कपड़े कुपड़े पा के किसने घरे छड्डिया ते अंदर ने कमरे रख के ताला डाल दो बाहर। ये है प्रमोशन करी जाने, बिजली जी कराऊंगा, रिश्तेदार के आऊंगे, हो रही थे ब्याह भी आऊंगा। ओए 70 80 का किससे व्यवहार का नहीं रहता। 80 साल का बंदा 90 का से जासनी पर 90 साल का हो गया, कहते मना तौबा तौबा बेटा डडिया मामू मंजे की गया। 80 साल का माड़ा मोटा हटे उठता गोटे का हिला लेगा, हाथ की उंगलियां के बोले 90 साल का तो गोटे भी निकल दे, जो पाता लम्बा नहीं गया, बस पासा वटता किसी ने उतार नहीं करते। तो ये हाल हो जाता शरीर का बुढ़ापे विच, पर अंदर तृष्णा ईर्खा हो जाती तो बड़बड़ करता रहता। ते पातशाह कहते ने ये हाल हो जा, पर नाल ही साहब ने ये भी लिखा है, गुरमुख बुढ़े कदे नानी जिन्ना अंदर सुरत ज्ञान। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 100 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 70 का ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो वो कदे बुढ़े नहीं होंगे, नाम जपना ताजे होंगे सिखो, बुढ़े आपा होना है कदे ये हाथ नाम बने, इस करके नाम जपिए। ता सतगुरु जी कृपा करते ने कि क्या गबरू भाई जवान बंदियां दी की गल करिए, बुढ़ियां दी की गल करिए। माथे पीर शरीर चलन है, करक करे जे मार, बुढ़ा हो गया सिर से पीड़ पैंदी है, हड्डां से धड़क पैंदी है, करक करे जे मार, कलेजे छाती मन के विच ते कट्टां च उठदियां, और मर जो तुहाडा बेड़ा गर्क हो जे, वो पट्ठे पा दो कोई मजा नो, और समान उत्थे पिया, और वो खराब हो गया, आए जे करी जांदा अंदर ही अंदर मजे दे पिया, आवाज नहीं निकलदी, वो हथ पैर चलदे नहीं। और मैं आ काम कीता मेरी जवानी च, मैं आ बनाया, आ इन्हां कोई कदर ही नहीं है समान दी, बेको समान पे रुदा पिया थे। तो एक करक अंदर चलदी रहंदी है बुढ़े शरीर दे विच। ते पातशाह कहते की जवान बंदियां दी गल करिए थे, की बुढ़ियां दी गल करिए, ये मनमुख लोग इन्हां दे अंदर कदे तृष्णा जाती नहीं है। गुरमुख सब दे रत्या शीतल होए आप गवाए। जे गुरमुख ने वो शब्द दे च रचे हुए ने, वो ठंडे ने, क्योंकि उन्होंने अपना आप गवा दिता नाम जप के। अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख ना लगे आए। उन्हां दा अंदर जेड़ा है ना मन वो रच गया नाम जप जप के, किसी तरह की भुख नहीं उन्हां नूं है। नानक जे गुरमुख करे सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए। भाई गुरमुख जो भी काम करते हैं ना सचखंड में वो प्रमाण हो जाता उन्हां दा कि गुरमुख हंसै, गुरमुख रोवै, गुरमुख करे साई भगत होवे। गुरमुख रोंदा पिया ना तां भी वो भगती है, गुरमुख हसदा पिया नचदा पिया तां भी उहदी भगती दरगाह च प्रमाण हुंदा है जी। औड़ी हौबल हारी तन का जो गुरमुख सिखा। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਸੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵਾ, ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਲਿਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਹਨ ਜੀ।
ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਓ ਸਭ ਦਿਲ ਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਾ ਧਰ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੋਣ ਉਪਮਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਓ ਸਭ ਦਿਲ ਵਿਖ ਕ੍ਰਿਖਾ ਤਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵਿਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਆਏ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ